ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ परम सत्कारजोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है जो रात्रि के दीवान च गुरु हजूरी विच जुड़ बैठण का सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया ने गुरबाणी का कीर्तन आप जी नूं सरवण कराया है। अज का वो महान इतिहासक दिहाड़ा है जिस दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना की सी। राज की गल तख्त की गल गुरबाणी विच बेअंत थावां ते आई है। तख्त लफ्ज़ तकरीबन 50-60 वारी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आया है। राज का संकल्प जिहड़ा है उहदी आरंभता गुरु नानक साहिब जी दे जीवन तो शुरू हो गई, जिसका जिक्र भाई सत्ता ते बलवंत ने किया है कि नानक राज चलाया सचकोट सताणी नीम दे। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने अपने इस मुल्क की दशा देखी। अज भी लोगों की एक सोच है कि धर्म ते सियासत वक्री वक्री होनी चाहिए। एमनाबाद की धरती ते जब बाबर का हमला होया, बहुत वड्डा कतलेआम होया, उस वेले जो राजनीतिक हालात सन जां धार्मिक हालात सन, सतगुरु जी ने गुरबाणी विच वर्णन कीते ने। क्योंकि कुछ को लोग अपने स्वार्थ दे लई सिद्धांतां दे विरुद्ध बोलना शुरू कर दिंदे ने, पर इहदा लंबे समय बाद जो रिजल्ट आउंदे उन्हां दा उन्हां नूं पता नहीं हुंदा। उन्हां नूं केवल अपणियां राजगद्दियां तक वास्ता हुंदा है। सतगुरु जी कहते कोटी हूँ पीर वर्जर हाए जां मीर सुनिया ताया। मीर दा अर्थ है बाबर। जिस वेले बाबर चढ़ के आ गया ना हिंदुस्तान के उपर, फिर इत्थों के जिहड़े अवेसले हाकम सन उन्होंने कई संत भगत इकट्ठे कर ले, कई पीर फकीर इकट्ठे कर ले, कोई मंत्र पढ़ो, कोई जग करो, कोई तप करो, पर कहणगे थान मुकाम जले मिजमंदर। उस वेले कोई पीर फकीर दी उत्थे करामात ना चली और एडा कतलेआम होया कि घर बार साड़ दिते गए, धीआं भैणां दी इज्जत जिहड़ी बर्बाद की गई, लोकां दा कतलेआम होया। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने जिस सिद्धांत की आरंभता की है वो मनुखी सुतंत्रता की गल करता है। गुरु नानक साहिब जी ने एक सफल अते आदर्शक समाज की सिरजना की गल शुरू की सी, जिहदे विच कोई भी किसी का मुथाज ना होए। पै काहू को देत न नह पैमान तान, कोई डरे भी ना ते किसी नूं डरावे भी ना। सब तो पहला जो मीरी पीरी की गल असीं करदे हां, उहदी गल तां गुरु नानक साहिब जी तो शुरू हो गई। जदों गुरु नानक साहिब जी बाबर वर्गियां दे अगे अड़ जांदे ने कि तू जालम है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं जुरत कर सकता। बड़ी हिम्मत की गल है कि इस मुल्क के बड़े राजनीतिक लोग, रजवाड़े लोग जां जिहड़े होर राजगद्दियां ते बैठे सन, धर्म गद्दियां ते बैठे सन, किसी ने उस वेले गरीबां दी बांह ना पकड़ी ते गुरु नानक साहिब जी बाबर दे सामने अड़े। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने जो धर्म की दुनिया च पखंड पसरिया होया सी, जो राजनीतिक अदारियां विच भ्रिष्टाचार पसरिया होया सी, राजतंत्र दे विच जो वड्डी खोरी दा सिस्टम सी जां होर लोगों के उपर जोर जुल्म का सिस्टम सी, उहदे विरुद्ध बड़ी तगड़ी आवाज़ बुलंद की। राजे शीं मुकदम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुते, धार्मिक लोगों ते प्रथाए काजी कूर बोल मर खाए, ब्राह्मण नावे जियां खाए, जो युगत न जाने आंद तीने उजाड़े का बंद। हुण इहो जे राजनीतिक लोगों नूं ते धार्मिक लोगों नूं भला गुरमत दा इनकलाब किवें चंगा लगदा। उन्हां गुरु नानक साहिब जी दे वेले भी विरोधता की। गुरु अंगद देव जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे तो गुरु नानक साहिब जी के मिशन नूं अगे तोरदियां उन्होंने लोगों से जागरूकता पैदा की। सब तो वड्डी जो देन है गुरु अंगद देव जी महाराज की, उन्होंने एजुकेशन ते बड़ा जोर दिता। अज जिन्हों असीं बाल बोध कहने ना, आपां कहता पढ़िया करते सन स्कूलों च, इहदी आरंभता गुरु अंगद देव जी के वेले हुई है कि लोगों को एजुकेट करो, अपनी बोली का उन्होंने पता होना चाहिए। कला एजुकेशन ही नहीं
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਰਚੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੇਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਚੱਲ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਬੰਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸੂਦਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ,
ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 52 ਯੋਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ 400 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਜਥੇ ਬਣਾਤੇ, 100 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1609, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ 1606 ਈਸਵੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 1609 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਟ ਲਗਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਢਾਡੀ ਸੰਦੋ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੂੰ ਕੈਸੇ ਗਾਏ ਕੈ। ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਏ ਕੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਏ ਕੈ। ਰੱਬ ਸਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਸੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਕੇ, ਮੀਰ ਅਬਦਲ ਤੇ ਨੱਥਾ ਕਹੇ ਜਸ ਬਣਾਏ ਕੇ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੱਗ ਰੁਲ ਗਈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਬਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ 20 ਰੱਸੀ ਜੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੋ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਖਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਖਤ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਖਤ ਢਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਸਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ, ਖੇਤਵਾੜ ਜਿਉਂ ਢਿੰਗਰੀ ਕੀ ਕਿੱਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉਂ ਬਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ 4 ਵੇਰਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਵੇਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਰਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੌਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 25-30 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਾਂਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਨਕੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਤਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹਦੇ 12 ਕਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਵੇਲੇ 2-3 ਵੇਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੌਰਵਤਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਗੌਰਵਤਾ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੇਰਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹਾਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਗੌਰਵਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਢਾਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਖਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਕੱਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹੇ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਖਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਬਰਾਹ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਖਈਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਚਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਮ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜਾਮੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਮ ਕੱਲਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲੋਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, MLA ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MP ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ MLA MP ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅ ਪੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਡ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ CBI ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੂੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੇਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਲਮਗੀਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ 4 ਵੇਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਨਹੀਂ 4 ਵੇਰਾ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ 3 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੌਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ, ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲੋਕ ਬੁਝਦਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਈਏ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੇ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਪਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਖਤ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
तख्त प्रगट गुरु हरगोबिंद साहब जी वेले होया है। भाई सत्ते ते बलवंड ने यह गल कहती, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे। गुरु नानक साहब जी ने यह राज चलाया है। गुरु नानक साहब जी ने मीरी पीरी की गल शुरू की है। गुरु नानक साहब जी ने उस तख्त की गल जी शुरू की सी, ते वो सहजे सहजे प्रगट जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज वेले हुए सी। आपां ये कह सकते हाँ कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु नानक साहब जी के आसे तो उल्ट जां वखरा कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है उन्होंने सतगुरु जी के आसे अनुसार किया है, तो उस गल नूं अगे गुरु कलगीधर पातशाह जी ने पूरा किया। जे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी तखत की गल करते हैं तो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसे की सिरजना की, खालसे नूं गुरता गद्दी दे दी और खालसे नूं कह दिता कि खालसा जिहड़ा है आने वाले समय च वो राज करेगा। आओ अपनी महान इतिहास नूं पढ़िया करिए, महान विरासत नूं संभालीए। श्री अकाल तख्त साहब कौम की सुतंत्रता का, आज़ाद प्रभु सत्ता का प्रतीक है। जिन्ना चिर असीं श्री अकाल तख्त साहब जी तो सेध लेंदे रवांगे जां उहदी रहनुमाई चलते रवांगे, रहनुमाई चलन का कि जो उत्थों का सिद्धांत है, समय समय पर सियासतदानों तो प्रेरित फैसलों की गल नहीं मैं कर रहा कि जो उन्हें कहता आपां उहनूं मन्नांगे। जो सिद्धांत है श्री अकाल तख्त साहब जी का, उस सिद्धांत नूं समझना है तो सानूं गुरु ग्रंथ साहब जी के सिद्धांत नूं समझना पेगा। जो गुरु ग्रंथ साहब जी का सिद्धांत है वो अकाल का सिद्धांत है, जो अकाल का सिद्धांत है वो अकाल तख्त साहब सिद्धांत है। जिन्ना चिर आपां गुरु ग्रंथ गुरु पंथ की चरण शरण में रहांगे, सच जानना कौम हमेशा ही स्वैमान दे नाल धरती ते विचरदी रहेगी। उतरा चढ़ा जिहड़े ने वो मनुखां दी जिंदगी च, कौमां दी जिंदगी च, मुल्खां दी जिंदगी च आउंदे रहिंदे ने, पर श्री अकाल तख्त हमेशा ही साडे लई आज़ादी दा सुनेहा सानूं दिंदा रहेगा। समुची मानवता की आज़ादी की गल श्री अकाल तख्त साहब करता है, सुतंत्रता की गल। और गुरु साहिबां दीयां भावें जंगां सन जां सतगुरु जी दीयां शहादतां सन, जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को अपने लिए थोड़ा है, वो तो धार्मिक सुतंत्रता के लिए है कि कोई भी मनुख किसी की धार्मिक सुतंत्रता नूं खत्म नहीं कर सकता। जे गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां जंगां ने कोई अपने राज भाग लिए नहीं है, जो अपना कोई इलाके लिए नहीं है, जो स्वार्थ लिए नहीं है, उन्हां दीयां जंगां ते सतगुरु जी दीयां इसलिए ने। सतगुरु जी ने उस संकल्प नूं दोहराउंदिआं जो गुरु नानक साहब जां गुरु हरगोबिंद साहब जी वेले सी कि जिन्हां लोकां नूं कहंदे गरीब ने, माड़े ने, ये तो चिड़ियां वर्गे ने जां ये तां गिदड़ां वर्गे ने। सतगुरु जी ने कहा सी, जिनकी जात और कुल माही, सरदारी ने पही कदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं, राज करन की नीस खाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये श्री अकाल तख्त साहब जी का सिद्धांत है कि आपां गरीबां नूं उच्चे चुकना है, मान देना है, वडियाई देनी है। आओ जिथे अज श्री अकाल तख्त साहब जी का सिरजना दिवस है, आपां उस तख्त तो प्रेरणा लेंदे होए, उस सिद्धांत तो प्रेरणा लेंदे होए हमेशा ही गुरबाणी का ओट आसरा लैके सिर उच्चा करके धरती ते जोईए। इहदियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुल चुक दी खिमा, प्यार दे नाल गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणो। सारे ही प्यार सहित बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।